السلام علیکم. میں عمران بیگ پتھارا ٹائم ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ مبارک ہو. تو آج کچھ گفتگو میں جو میرا ساتھ دیں گے جناب عمر اسحاق صاحب، جناب نعیم اجاز صاحب. تو آج گفتگو کا آغاز ہم 2-3 ٹاپک سے کریں گے، جن میں سب سے پہلے جو ٹیپو سلطان کے اوپر ہمیں جناب عمر اسحاق صاحب جو ہے نا اپنے علم سے مستفید کریں گے. جی عمر صاحب، ٹیپو سلطان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ عمران صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں ان کا نام لینا چاہیے، حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہو گیا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹیپو سلطان نے جو اپنی زندگی گزاری وہ ایک اللہ کے ولی کی طرح گزاری. ٹیپو سلطان 20 نومبر 1750 کو میسور میں پیدا ہوئے. جی. میں سب سے پہلے بتانے سے پہلے آپ کے چینل کے ذریعے نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ خدارہ پب جی اور ٹک ٹاک کی اگر جان چھوڑ دیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پب جی اور ٹک ٹاک سے آپ کا جی بھر چکا ہے، تو آپ تھوڑی بہت معلومات اور تھوڑا بہت علم مسلمان حکمرانوں کے بارے میں بھی حاصل کیا کریں. مسلمان ہیروز کے بارے میں جو بالکل ریئل ہیروز تھے. بالکل بیگ صاحب، جو بالکل ریئل ہیروز تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے اپنی زندگیاں اپنی قوم، سرزمین اور دین اسلام کے لیے قربان کی. ہمارے لیے قابل احترام ہے. ان کے بارے میں ہماری نوجوان نسل کو جو ہے تھوڑا سا نالج ہونا چاہیے. تو آج جو نالج عمر اسحاق کے پاس موجود ہے وہ ہم سے شیئر کریں گے. تو کائنڈلی ان کو ذہن نشین رکھا کریں. ان باتوں کو جو ہم کرتے ہیں، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، ان باتوں کو ذہن نشین رکھا کریں. ٹیپو سلطان کے اوپر واپس آئیں اور اس کے بارے میں مزید ہمیں جو ہے نا ان کے بارے میں بتائیے. ٹیپو سلطان کی پیدائش کا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں. جی. ٹیپو سلطان نے 9 سے ہی اپنی جو ریاست میسور تھی اس میں شدید ترین جنگ و جدل کے حالات دیکھے. میں آپ کے چینل کے توسل سے تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ میسور کی ریاست کا نقشہ دیکھیں تو میسور کے شمال میں تھی حیدرآباد دکن. جی. ٹھیک ہے، جس کے حکمرانوں کو عرف عام میں نظام دکن کہا جاتا تھا. نظام دکن جیسے حکمران بزدل، ڈرپوک اور مسلمانوں کے نام پر دبا ثابت رہے ہیں کہ جنہیں صرف اپنی عیاشی سے مطلب تھا. انہیں ان لوگوں کو، دکن کے نظام حکمرانوں کو، مسلمانوں سے یا ملت اسلامیہ پر ہونے والے مظالم سے کوئی سروکار نہیں تھا. صرف ان کی عیاشیاں پوری ہونی چاہیے. اور دوسری طرف آپ ٹیپو کو دیکھیں کہ جو بیک وقت 3 دشمنوں سے لڑا تھا، نظام سے، دکن کے مرہٹوں سے اور فرنگیوں سے. ٹیپو سلطان ایک حکمران ہی نہیں تھا عمران صاحب، وہ ایک مدبر، ایک مفکر، ایک سیاستدان، ایک کیمسٹ، ایک ہتھیار بنانے والا بہترین ٹیکنیشین، ماہر فنون جنگ تھا. وہ ایک شاعر تھا. اس کو بیک وقت 7 زبانوں پر عبور حاصل تھا. اچھا، مجھے ایک چیز بتائیے گا، ابھی آپ نے ایک لفظ یوز کیا ہے کہ وہ ہتھیار بنانے والا. ٹیپو سلطان نے اپنے دور میں کون سا ہتھیار ایسا بنایا جو پہلے موجود تھا یا نہ تھا؟ کوئی ایسا کوئی اسپیشل کوئی تھا ان کے نام کے اوپر ایسا کچھ؟ بالکل بیگ صاحب، آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا. یہ نوجوان نسل کے لیے بہت ہی مفید معلومات ہے کہ دنیا کی بات کر رہا ہوں. جی جی. میں بر صغیر کی بات نہیں کر رہا کیونکہ میسور ریاست تو بر صغیر میں تھی نا. جی جی جی. دنیا میں سب سے پہلے جس شخص نے جنگوں میں راکٹ کا استعمال کیا وہ ٹیپو سلطان تھا. ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے جی. اس میں گندک بھری، اس میں لوہے گندک کا تیزاب جو ہوتا ہے، نہیں گندک پاؤڈر فارم. اچھا، پاؤڈر فارم میں. کسی بھی گندک. جی جی. اور ان راکٹس کو کہا جاتا تھا میسورین راکٹس، جو ٹیپو سلطان استعمال کرتا تھا. بر صغیر میں سب سے پہلے چھاپا مار جنگ جس کو گوریلا وار کہتے ہیں، اس کا سب سے پہلے استعمال جو ہے وہ ٹیپو سلطان نے کیا. کیموفلیج جنگوں میں جو حکمت عملی ہوتی ہے اپنا آپ چھپانے کی، اس کا استعمال ٹیپو سلطان نے کیا. کیا بات ہے. اس نے اپنے علاقے کے دیہات کے لوگوں کو فوجی وردیاں پہنا دیں اور انہیں لکڑی کی بندوقیں تھما دیں، جس کو دیکھ کر انگریز یہ سمجھے کہ شاید یہ بہت بڑی فوج ہے اور ہم فی الوقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ حقیقت بات ہے یا آپ نے ویسے ہی بتائی ہمیں؟ بیگ صاحب، یہ حقیقت بات ہے. اس کو مستند کتابوں سے دیکھا جا سکتا ہے. اب آپ حضرت گوگل کی طرف سرچ کرنا شروع کر دیجیے گا.
जी इसको मुस्तनद किताबों में देखें। अगर अब मैं गूगल की बात करता चलूं कि गूगल तो ये भी दिखाता है कि दुनिया का जो मरकज है वो इसराइल है, हालांकि जो जियोलॉजिस्ट है उन्होंने ये साबित किया कि दुनिया का मरकज खाना का इसको साबित किया जा सकता मक्का बेशक तो नौजवान नस्ल में किताब बीनी का रुझान होना चाहिए बेग साहब। ठीक हो गया। अब टीपू सुल्तान आगे चलते हैं। बड़े सगीर में सबसे पहले बैंक का निज़ाम कायम करने वाला टीपू सुल्तान, चेक का निज़ाम, टैक्स का निज़ाम, और मजे की बड़े बात सगीर में। जी बड़े सगीर में खिलाफत के बाद सहाबा कराम के बाद की बात कर रहे हैं। ये सहाबा कराम के बाद की बात है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो वैसे तो हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये स्टार्ट की थी। बिल्कुल बिल्कुल किया था, ठीक बिल्कुल हो किया गया। था हज़रत अच्छा, उमर चले फारूक मजीद से कोई बहुत से- 1-2 मिनट इसके ऊपर और दें हमें, ताकि इसके बाद हम अपना कोई दूसरा क्वेश्चन इसमें टॉपिक शुरू बेग करें। साहब आप ये देखें कि टीपू सुल्तान की सारी जिंदगी जंगें लड़ते हुए गुजर गई। जिस रोज उसकी शहादत हुई वो रोज बुध का था जी 4 मई 1799। चौथी एंग्लो मैसूर वार अपने अरूज पर थी। ठीक हो गया। टीपू सुल्तान का जो फ्रेंच एडवाइजर था उसने टीपू सुल्तान को कहा कि आप इस वक्त राह फरार अख्तियार कर लें, हम दोबारा फौज जमा करेंगे और लड़ेंगे। तब टीपू ने वो तारीखी जुमला कहा कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। जिंदगी से बेहतर है। ठीक हो गया उमर साहब, चलते हैं अपने प्रोग्राम के वीडियो के दूसरे क्वेश्चन की जानिब। मैं सिर्फ आपके चैनल के तवज्जुह से एक बात कह दूं कि टीपू सुल्तान जैसे अजीम हुक्मरान को फिरंगी हरा नहीं सकते थे, लेकिन मीर सादिक जैसे हरामी गद्दारों की गद्दारी से टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई चौथी एंग्लो मैसूर वार में। और वो इंसान अजीम इंसान है कि जिसका दुश्मन भी इसकी तारीफ करे। मैं सिर्फ इस चैनल के थ्रू आखिरी बात कहूंगा कि अगर आप टीपू सुल्तान और नेपोलियन का कंपैरिजन करें, दोनों हम असर थे, एक ही जमाने में थे। टीपू सुल्तान एक रियासत का हुक्मरान था, नेपोलियन पूरे फ्रांस मुल्क का हुक्मरान था। लेकिन आप ये देखें कि नेपोलियन टीपू सुल्तान के उशरेशीर भी नहीं था। जब नेपोलियन का इक़्तिदार लिया गया उसकी काबिल रहम हालत थी, लेकिन टीपू सुल्तान ने लड़ते लड़ते जान दे दी, लेकिन गुलामी कबूल नहीं की। चलो, तो जी व्यूअर्स, आपने देखा कि आज हमें टीपू सुल्तान के बारे में उमर इकबाल साहब ने काफ़ी जो है ना हमें मुस्तफ़ीद किया है। तो मैं नौजवान नस्ल से कहूँगा कि टीपू सुल्तान को भी पढ़ें, अपने इस्लामी हीरोज़ को भी पढ़ें। जी उमर साहब, मुझे बताइएगा कि ये पिछले दिनों अल्लामा इकबाल साहब का यौम विसाल गुजर के गया। बिल्कुल, लोगों को ये तो याद होता है कि भाई 9 नवंबर को यौम विसाल नहीं, मैं बर्थडे पूछ रहा हूँ जी 9 नवंबर जी 9 नवंबर को अल्लामा इकबाल साहब की मोस्टली लोगों को यौम ये याद विलादत जी, बिल्कुल है, यौम विलादत जिसे कहते हैं। लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता मोस्टली कि अल्लामा इकबाल का यौम विसाल कब है। बिल्कुल तो जी। क्या हमें उनका यौम विसाल भी उसी अकीदत और एहतराम से मनाना चाहिए जिस तरह हम उनका यौम विलादत भी मनाते हैं? बिल्कुल बेशक याद रखना चाहिए, आने वाली नस्ल को ये चीज़ें ये नशीन होनी चाहिए। तो थोड़ा सा बताइए उनका यौम विसाल कब है और उनके अल्लामा इकबाल साहब के बारे में, शायर मशरिक के बारे में। अल्लामा इकबाल साहब जिनका रूहानी दुनिया में नाम कलंदर लाहौरी है। एक तो ये ज़ाहिरी दुनिया है जी, एक बातनी दुनिया, रूहानी दुनिया है जिसको आलिम रवा भी जी। कहते हैं, जिसमें अरवा होती है। जी, अल्लामा इकबाल का यौम वसाल 21 अप्रैल 1938 है। ठीक हो गया। ठीक है, और अल्लामा इकबाल ना सिर्फ बर सगीर के मुसलमानों के मौसिन है बल्कि मिलत इस्लामिया के मौसिनों में से हैं। आपने अपनी शायरी से पूरी उम्मत को जगाया, ना सिर्फ पाकिस्तान या बर सगीर के मुसलमानों को। आप देखें ईरान में किस तरह लोग अल्लामा इकबाल की ताज़ीम करते हैं और ईरान के सरकारी दफ्तरों में उनके फारसी के शेर आवेज़ा हैं। अल्लामा इकबाल ने अंग्रेज़ दौर में रहते हुए अंग्रेज़ की गुलामी कबूल नहीं की और मुसलमान कौम को इस बात पर आमादा करने के लिए वो दमे मर्ग कायल रहे कि मुसलमानों हमें आज़ादी के लिए लड़ना है। ठीक हो गया। चले चलते हैं, वीडियो लॉन्ग होती जा रही है। एक छोटी छोटी 1-2 बातें करके तो इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। फजर कत्ल केस के बारे में, फजर रेप एंड मर्डर केस के बारे में मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट्स में कहा कि इसके बारे में भी कोई वीडियो बनाएं। तो इसके ऊपर मैंने अभी कुछ चीज़ें इकट्ठी तो की हैं, लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हो सकी, इसलिए मैं अपनी कोई भी वीडियो ऐसी नहीं बनाऊंगा जो इस तरह के टॉपिक पे और नामुकम्मल हो। तो मैं ये चाहूँगा फ़िलहाल हकाम बाला से जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी अपनी जो है ना ड्यूटी अच्छे तरीके से सर अंजाम दें और फजर कत्ल केस के जो मुजरमान हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, चाहे वो कोई भी हो। ठीक हो गया। दूसरा, आजकल लोग ज़्यादातर पूछ रहे हैं कि ये कोरोना वबा कब ख़त्म होगी। तो एक छोटा सा मेरे पास क्लिप किसी ने भेजा था,
وہ میں اس کے ذریعے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ جی ایک ستارہ ہے آسمانوں میں اوپر بہت بلندی کے اوپر، جس کا نام ہے سریا ستارہ۔ سریا ستارہ کہتے ہیں کہ وہ جب نمودار ہوتا ہے تو دنیا کے اندر جب بھی کہیں بھی کسی بھی قسم کی وبا ہو تو وہ وہاں سے اٹھا لی جاتی ہے حکم ربی سے۔ اس ستارے میں یہ خاصیت ہے کہ جب بھی وہ نمودار ہوتا ہے دنیا سے ہر قسم کی وبا اٹھا لی جاتی ہے۔ تو یہ جو اسٹرولوجر ہیں یا جو نظام فلکیات کو سمجھتے ہیں یا اس کے اوپر بات کرتے ہیں، ان کے مطابق 12 مئی کو یہ ستارہ نمودار ہونے والا ہے۔ تو اس امید کے ساتھ اللہ پاک جو عشرہ جو ہمارے رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے اس کے آخری عشرے سے پہلے انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے یہ سریا ستارہ نمودار ہوگا اور کرونا وائرس جیسی وبا کا خاتمہ ہوگا یا اس میں تخفیف ہو جائے گی۔ تو مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، مجھے اور میری ٹیم کو۔ اللہ حافظ۔